हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम. ఏమి వినపడటం లేదు ప్రభుజీ. ఆడియో వినపడటం లేదు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. ఓకే, హరే కృష్ణ అందరికి. సారీ, యా లేదు, ఇంతసేపు నేను ఆన్ చేయలేదు, కనెక్ట్ కాలేదు ఇది. ఓకే, అందరికి హరే కృష్ణ. యూట్యూబ్ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉండే, అందుకోసం అందరికి హరే కృష్ణ. ఓకే, సో ఈరోజు చాప్టర్ 5 కదండి. హరే కృష్ణ, చాప్టర్ 5 కదా. అవును ప్రభుజీ. యా, సో మనం లాస్ట్ వీక్ దాకా చూసాము భగవద్గీతలోని భగవద్గీత గురించి, పరంపర గురించి భగవంతుడు ఎలా చెప్పారు అని. సో ఇప్పుడు అర్జునుడికి ఇంకా కొన్ని డౌట్స్ వచ్చాయి, దాని గురించి కృష్ణుడు ఇప్పుడు బోధిస్తున్నారు. సో ముందుగా మనం జపంతో ఈ క్లాస్ ని స్టార్ట్ చేద్దాము. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे.
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna
Krishna Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकरं ददाति सुपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरंगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नाम्नि नमो आचार्यपादाय निधाय कृतप्रदायते गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्नि नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवान्वितारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यकारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। దయచేసి అందరూ వైష్ణవులు నన్ను ఆశీర్వదించండి. సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారు అయిన జపతాక్ మహారాజుల వారు మరియు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నా చేత అంత మేరణ పలికిస్తారు. అంత మేరణ పలికేదానికి ప్రయత్నిస్తాను. సో 5వ అధ్యాయము మనకి కర్మయోగము. ఓకే, ఇప్పటిదాకా నేర్చుకున్నది కృష్ణుడి గురించి మనం తెలుసుకున్నాము. భగవద్గీత పరంపరలోని ఎలా నేర్చుకోవాలి అనేది నేర్చుకున్నాము. సో 5వ అధ్యాయము సన్యాసం కర్మణ కృష్ణ పునర్యోగం చ సంస్కృతి యత్ శ్రేయర్ ఏతయోర్ ఏకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితం. ఇది అర్జునుడు అడిగారనమాట. మీరు నన్ను ముందు యుద్ధాన్ని యాగం చేయమని చెప్పనంటున్నారు, మళ్ళీ మీరు అంటున్నారు మీరు భక్తి యోగంలో నుండు అనేసని. నాకు ఖచ్చితంగా చెప్పండి, ఏది నాకు నిశ్చితంగా చెప్పండి, నాకు ఏది నాకు మంచి శ్రేయ అంటే ఏది నాకు మంచి చేస్తుందో దయచేసి మీరు నాకు అది చెప్పండి అంటున్నారు. ఎందుకు అసలు మళ్ళీ అర్జునుడికి ఇదే కన్ఫ్యూజన్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే దాని గురించి మనం తెలుసుకుందాము. సో ఇక్కడ మళ్ళీ అడుగుతున్నారనమాట ఏది చేసేది బెటర్ అని. సో దానికి కృష్ణుడు చెప్తున్నారు, ఒక రకంగా చెప్పాలి అని అంటే రెండూ కూడా గమ్యం స్థలం అయితే ఒకటే. నువ్వు కర్మని దాన్ని త్యాగం చేసినా లేకపోయిందా దానికి కర్మ యోగంలు చేసినా సరే కూడా, అంటే కర్మని చేసి దాని ఫలితాన్ని విడిచిపెట్టినా సరే కూడా, రెండు రకాలుగా కూడా నువ్వు చేరుకునేది మాత్రం నా దగ్గరే చేరుకుంటావు. కానీ ఉత్తమమైనది ఏది అని అంటే కర్మని త్యాగం చేసేదానికంటే కూడా కర్మ ఫలితాన్ని త్యాగం చేయడం అనేది అది ఉత్తమమైనది అని అంటున్నారు. సో అది ఫ్లో ఎలా వచ్చింది అని అంటే ముందు జ్ఞాన యోగంలోని మనకి చెప్పున్నారు కంపాషన్ వాటన్నిటి గురించి అనమాట, పాపపు కర్మల గురించి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే బట్ ఫర్ వన్ హూ టేక్స్ ప్లెజర్ ఇన్ దిస్ సెల్ఫ్, హూస్ హ్యూమన్ లైఫ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అండ్ హూ ఇస్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ దిస్ సెల్ఫ్ ఓన్లీ ఫుల్లీ సాటిస్ఫైడ్ ఫర్ హిమ్ దెర్ ఇస్ నో డ్యూటీ. ఇక్కడ భగవంతుడే చెప్పారు, ఎవరైతే ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటారో, వారు ఎవరు అని తెలుసుకుంటారో వారికి ఎటువంటి కర్మ అనేది చేయవలసిన అవసరం లేదు, కర్మ బంధనాత్ అనేది లేదు. కాబట్టి నెక్స్ట్ చెప్పారు, సెల్ఫ్ రియలైజ్డ్ మ్యాన్ హ్యాస్ నో పర్పస్ టు ఫుల్ఫిల్ హిస్ డిశ్చార్జింగ్ ఆఫ్ హిస్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ డ్యూటీ, నార్ హీ హ్యాస్ ఎనీ రీజన్ నాట్ టు పర్ఫార్మ్ సచ్ వర్క్, నార్ హీ హ్యాస్ ఎనీ నీడ్ టు డిపెండ్ ఆన్ ఎనీ అదర్ లివింగ్ బీయింగ్. ఇక్కడ భగవద్గీత 3వ అధ్యాయంలో మనకు చెప్తున్నారు,
మనిషి యొక్క పరమ ఉద్దేశం, జీవితం యొక్క పరమ లక్ష్యం ఏంటి అని అంటే వారు ఎవరు అని తెలుసుకోవడం. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వారు ఎవరు అనేది తెలుసుకోకుండానే చాలా మంది జీవితం అంతా గడిపేస్తూ ఉంటారనమాట. సో వారిలో నుండే పొటెన్సీస్ ఏంటి, ఇప్పుడు ఎవరినైనా సరే కూడా మామూలుగా ఏ ట్రైనింగ్ అయినా మీరు తీసుకోండి. సో ఆ ట్రైనింగ్ లో చేసేది ఏంటి అని అంటే వారికి కొత్త విషయం నేర్పించడం కాదు, వారిలో ఉండే దాగుండే శక్తులు, అసలు వారెవరు, వారు ఏం కేపబుల్ అనేది దాని గురించి ఫస్ట్ వాళ్ళకి అవగతం చేసి, దాని తర్వాత దాని అనుకూలంగా అంటే కంపెనీకి కానీ లేకపోయిందా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్మీ అయితే ఆర్మీలోని వారి యొక్క కేపబిలిటీస్ ని ఏ రకంగా వారు ఉపయోగించుకోవచ్చు అనే దాని మీద వారికి నేర్పించేదాన్ని ట్రైనింగ్ అంటారు. ఇక్కడ భగవంతుడు కూడా పరమ లక్ష్యం గురించి 3వ అధ్యాయంలో చెప్పున్నారనమాట. అసలు మీరెవరో తెలుసుకోండి, మీరెవరో తెలుసుకున్నారు అని అంటే ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం అనేది వచ్చింది అని అంటే మీకు ఎటువంటి డ్యూటీ లేదు. కానీ డ్యూటీస్ అంతా కూడా దేనికోసం అని అంటే ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం తెలుసుకునే దానికోసమని. మీరు ఈ శరీరం కాదు, మీరు ఆత్మ అని తెలుసుకునే దానికోసమని. మళ్ళీ 4వ అధ్యాయంలో చెప్పున్నారు, ఓ చాస్టిసర్ ఆఫ్ ఎనిమీ, ది సాక్రిఫైస్ పర్ఫార్మ్ ఇన్ నాలెడ్జ్ ఇస్ బెటర్ దాన్ ది మేర్ సాక్రిఫైసెస్ ఆఫ్ మెటీరియల్ పొజిషన్స్. సో జ్ఞానంతో కూడిన మనం ఏదైతే యజ్ఞము చేస్తామో సో ఆ యజ్ఞం అనేది ఉపయోగకరమైనది, జ్ఞానంతో కూడిన యజ్ఞమే ఉపయోగకరమైనది. జ్ఞానం లేకుండా కేవలం దాన్ని త్యాగం చేస్తున్నారంటే అది ఉపయోగపడేది కాదు అని అంటున్నారు అనమాట. ఆఫ్టర్ ఆల్, ఓ సన్ ఆఫ్ పృథా, ఆల్ సాక్రిఫైసెస్ ఆఫ్ వర్క్ కల్మినేట్ ఇంటూ ట్రాన్సెండెంటల్ నాలెడ్జ్. యజ్ఞం అనేది ఎటువంటి యజ్ఞం చేసినా సరే కూడా అది జ్ఞానాన్నే పెంపొందిస్తుంది అని అంటున్నారు అనమాట. సో ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పెంపొందిస్తుంది అని అంటున్నారు. Therefore, the doubts which have arisen in your heart out of ignorance should be slashed by the weapon of knowledge. సో మళ్ళీ 4వ అధ్యాయంలో చెప్పున్నారు, నీకు ఏదైతే అజ్ఞానం వల్ల వచ్చిన నీకు డౌట్స్ ఉన్నాయో దానన్నిటినీ కూడా జ్ఞానం అనే ఖడ్గంతో నాశనం చేయొచ్చు అని చెప్పారు. కాబట్టి లాస్ట్ లో చెప్పున్నారు, ఆర్మ్ విత్ యోగా, ఓ భరత, స్టాండ్ అండ్ ఫైట్. సో కాబట్టి నువ్వు యోగముతో కూడుకొని నిల్చో, లేచి ఉత్తిష్ట మరియు యుద్ధం చెయ్యని అన్నారనమాట. సో దాని ఫ్లో ఈ రకంగా ఉన్నదనమాట. సో యాక్చువల్గా దాన్ని ఇంకొక ఫ్లో చార్ట్ కూడా ఒకటి వేస్తున్నాను, దాని నుంచి మనకి తెలుస్తుంది. సో ఆల్ బీయింగ్ కాన్స్టెంట్లీ మేక్స్ ప్లాన్స్ ఫర్ ది ఫ్యూచర్. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా మామూలుగా ఏంటి అని అంటే ఫ్యూచర్ కోసమని ప్లానింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. రేపేం చేయాలి, నెల తర్వాత ఏం చేయాలి, 5 సంవత్సరాల తర్వాత ఏం చేయాలి, 10 సంవత్సరాల తర్వాత ఏం చేయాలి, ఈ రకంగా ప్లాన్ చేస్తూనే ఉంటారు ప్రతి ఒక్కరు. సో థాట్స్ ఆర్ మేనిఫెస్టెడ్ ఇంటూ యాక్షన్స్. ఈ రకంగా కంటిన్యూస్ గా ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఏదైతే ఆలోచనలు ఉంటాయో అదే వారి కర్మలాగా మారిపోతాయి. అండ్ రిపీటెడ్ యాక్షన్స్ ఫార్మ్ హ్యాబిట్స్. సో కర్మలు ఏదైతే ఉంటాయో ఆ కర్మని మరలా చేస్తున్న దాని వల్ల అది అలవాటు కిందకి మారిపోతుంది ఆ కర్మలు. సో హ్యాబిట్స్ మేకప్ అవర్ క్యారెక్టర్. ఆ అలవాట్లు కాస్త మన స్వభావం లాగా మారిపోతుంది. క్యారెక్టర్స్ డిటర్మైన్ అవర్ డెస్టినీ. సో ఈ రకంగా మన స్వభావం అనేది మన ఆఖరి గమ్యాన్ని మనకి నిర్ణయిస్తుంది అనమాట. సో మనం అందుకోసం ఏంటి అని అంటే అందుకోసమే మైండ్ యువర్ థాట్స్ అంటారు. ఫస్ట్ మన ఆలోచనల్ని మన అదుపులో పెట్టుకోవాలి. ఆలోచనలు అదుపులోకి పెట్టుకోకపోతే కర్మలు అయిపోతాయి. అది సో తెలియకుండానే మనకు అది కర్మ అయిపోతుంది అనమాట. కర్మ అనేది ఒకసారి చేస్తున్నామని అంటే అది మరలా చేస్తూనే ఉంటాము. అది మన అలవాటు అయిపోతుంది. అలవాటు కాస్త మన గుణగణం అయిపోతుంది అనమాట. మన గుణమే మనకి ఆఖరికి మనం ఎక్కడ చేరుకుంటాము అనే దానికి మనకి నిర్ణయిస్తుంది. ఈ రకంగా మనం కర్మ బంధనాత్లోని మనం చిక్కుకుపోతూ ఉంటాము. దాన్ని ఆ వలయం నుంచి బయటకి పడలేము. హౌ టు టేక్ స్టెప్స్ ఇన్ ద రైట్ డైరెక్షన్ ఇస్ డిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ దిస్ ఫస్ట్ చాప్టర్. సో ఇప్పుడు మనం ఏ మార్గం ఎంచుకుంటాము అనేది అది మన చేతుల్లో ఉన్నది. సరైన మార్గం ఎంచుకున్నామని అంటే భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుకుంటాము. పరమపద సోపానం అవుతుంది. అది జీవితంలో పరమ ఉద్దేశం దగ్గరికి చేరుకుంటాము, పరమ లక్ష్యం దగ్గరికి చేరుకుంటాము. లేదు చెడు మార్గం మనం ఎంచుకున్నాము అని అంటే మరలా దీంట్లో ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉన్నదని అంటే హిందీలో దీన్ని భూల్ భులయ్య అంటారనమాట. అంటే ఏంటి అని అంటే మనకి దారి తెలియదు అనమాట. మనమంతా దాన్ని అన్ని కరెక్ట్ దారి లాగానే ఉంటుంది, కానీ ఏదో ఒక్కటి మాత్రమే దాంట్లోని కరెక్ట్ దారి, మిగతావన్నీ తప్పుడు దారులే. సో కరెక్ట్ దారి భగవంతుడి దగ్గరికి తీసుకెళ్తుంది. తప్పుదారులు ఇక్కడే మనల్ని తిరిగేలాగా చేస్తుంది అనమాట. మనం రియలైజ్ కూడా కాలేము, మనం అర్థం కూడా చేసుకోలేము మనం ఎక్కడున్నాము అనేసి. మనం స్టిల్ కరెక్ట్ గానే ఉన్నామని అనుకుంటూనే ఉంటాం, కానీ ఆ వలయంలో చిక్కుకుపోయి ఉంటాము. తిరుగుతూనే ఉంటాము. దానికి అంతు అనేది లేదు.
there are steps leading to further entanglement in this worldly complexities. సో ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను ఇంకా ఇంకా దీంట్లోని కర్మ బంధనాల్లో చిక్కుకునే దానికోసమని ఇంకా కూడా చాలా స్టెప్స్ ఉన్నాయి. there are steps leading to life for liberation. కొన్ని అడుగులు ఉన్నాయి ఏదైతే మనం తీసుకున్న దాని వల్ల మనం ముక్తి పదంలోనే మనం వెళ్ళొచ్చు. ఫ్రీడమ్ అండ్ ట్రాంక్విలిటీ అండ్ పీస్. సో మనకి మనశ్శాంతి ఇంకా మనకి విముక్తి కలిగించేదానికి కూడా మార్గాలు ఉన్నాయన్నమాట. మన చేతుల్లో ఉన్నది ఎక్కడికి వెళ్తాము అనేసని. సో థాట్స్ టు యాక్షన్స్, యాక్షన్స్ టు హ్యాబిట్స్, హ్యాబిట్స్ టు క్యారెక్టర్, క్యారెక్టర్ టు డెస్టినీ. ఈ రకంగా మనిషి తన ఫైనల్ గమ్యస్థానాన్ని వారు తన చేసే కర్మల బట్టి ఇతను దాంట్లోని చిక్కుకుంటాడు, లేకపోయినా బయటకు పడతాడు. సో అర్జునుడు ఎందుకు ఇంతకీ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు అని అంటే, డివోషనల్ సర్వీస్ ఇస్ బెటర్ దాన్ డ్రై మెంటల్ స్పెక్యులేషన్. అందరికీ తెలుసు భక్తి అనేది ఎప్పటికైనా సరే కూడా కేవలం మిథ్యలోకంలోని బ్రతికేదానికంటే కూడా ఇది భగవంతుడు ఇలా ఉండొచ్చు అలా ఉండొచ్చు అనే దానికంటే భక్తి యొక్క సేవ చేసుకుంటూ మనం ఉండేది ఎప్పటికైనా ఉత్తమమైనది అనమాట. ఇక్కడ 2వ అధ్యాయంలో నాలెడ్జ్ ఆఫ్ సోల్ అంటే ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం గురించి చెప్తున్నారు. దాని తర్వాత ప్రిస్క్రైబ్డ్ డ్యూటీ చెప్తున్నారు, వారికి ఏదేది కర్మ చేయాలి అనే దాని గురించి చెప్తున్నారు. మరలా చెప్తున్నారు 2వ అధ్యాయంలోని ఏ రకంగా కర్మ బంధనాతులోని ఆత్మ చిక్కుకుపోతుంది అనేది కూడా చెప్తున్నారు. మళ్ళా భగవంతుడే చెప్తున్నారు 2వ అధ్యాయంలో ఏ రకంగా కర్మ బంధనాత్ నుంచి విముక్తులు కావచ్చు వారు అంటే భక్తియుక్త సేవ ద్వారా ఏ రకంగా వారు విముక్తులు కావచ్చు అనేసని. అండ్ 3వ అధ్యాయంలో చెప్పారు ఎవరైతే జ్ఞానం ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం పొందుంటారో వారికి ఎటువంటి కర్మ బంధనాతు లేదు, వారు కర్మలు చేయవలసిన అవసరమే లేదు అటువంటి వారికి అని అన్నారు. ఓకే, సో 4వ అధ్యాయంలో చెప్తున్నారు అంతేకాదు అన్ని రకాల యజ్ఞములు కూడా అదేంటంటే జ్ఞానాన్ని పెంపొందిస్తాయి అని. సో ఆఖరిగా చెప్పారు లేచి యుద్ధము చెయ్యని. ఇప్పుడు అర్జునుడు కన్ఫ్యూజన్ ఏంటి అని అంటే, ఎందుకు అసలు అర్జునుడు ఇంతకీ కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నారు అని అంటే, యాక్చువల్గా ఇది కృష్ణుడు యొక్క అతని యొక్క ఆలోచన. ఇది అర్జునుడిని కన్ఫ్యూజ్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ లో పెట్టడం. ఎందుకు అర్జునుడికి ఒకవేళ కన్ఫ్యూజన్ లేకపోతే భగవద్గీత చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు కృష్ణుడికి. సో యాక్చువల్గా మనం సుమంద మంద మతయోహ, అర్జునుడు ఎవరండి అసలు? ఇది పరమశివుణ్ణి అతని యుద్ధంలో ఓడించారు కాబట్టి అతని శక్తి సామర్థ్యాల్లోని అతను చాలా సంపన్నుడు. అండ్ అతను తన గురువు దగ్గర ఏదేదైతే శిక్షణలు పొందారో అది వెంటనే గ్రాస్ చేసుకున్నారు. అతని లక్ష్యము ఏంటి అని అంటే, ఎప్పుడైతే పక్షి కన్ను బొమ్మకి కొట్టాలి అని అన్నారో అతను కేవలం ఆ కనుబొమ్మ మాత్రమే కనిపిస్తోందన్నారు. అంత ఫోకస్ ఉండే వ్యక్తి, అంత తెలివి ఉండే వ్యక్తి, అతను ఇలాంటి వాటిలో కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే పరిస్థితి లేనే లేదు అసలు. కాకపోతే ఏంటనంటే మనం కలియుగ వాసులం అంతా కూడా సుమంద మంద మతయోహం. మనకేంటంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ విషయాన్ని 4-5 సార్లు చెప్తే గాని మనకి అర్థం కాదు. మనకెవరికి కూడా ఒకసారి చెప్తే మనకి ఏది అర్థం కాదు. ఒకసారి కృష్ణుడు చెప్పేశారు మీరు ఆత్మ, మీరు శరీరం కాదు అని మనకు అర్థం కాకపోవచ్చు. మనకి ఒకసారి చెప్తే మీరు కర్మలను మాత్రం విడిచిపెట్టద్దండి అయ్యా బాబు, కర్మ బంధనాత్మ దాని నుంచి బయటపడాలి అని అంటే మీరు కర్మ ఫలితాన్ని భగవంతుడికి విడిచిపెట్టండి అని ఒక్కసారి చెప్తే మనకు అర్థం కాదు. కాబట్టి మళ్ళీ మళ్ళీ మనకి ఇది చెప్పాలి అని అనుకుంటున్నారు భగవంతుడు. కాబట్టి అర్జునుడిని కన్ఫ్యూజన్ లో పెట్టారు. మన ఇది మేలు కోసం అని, మన శ్రేయస్సు కోసం అనేసని అర్జునుడు అక్కడ కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నారనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే టు స్ట్రెస్ దట్ వర్క్ అండ్ రినౌన్సియేషన్ ఆర్ నాట్ ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్. చాలా మంది అనుకుంటారనమాట భగవంతుడిని చేరుకోవాలి అని అంటే వారు అన్ని విడిచిపెట్టి కాషాయ వస్త్రం వేసేసుకోవాలి అని అనుకుంటారు. కాదు, భగవంతుడిని నేర్చుకోవాలి అని అంటే కర్మ అన్నిటినీ కూడా విడిచిపెట్టడం కాదు. ఇది అందరికీ కూడా చెప్తున్నారు భగవంతుడు. ఏంటి అని అంటే భగవంతుడిని తెలుసుకోవాలి అని అంటే మన కర్మలను మనం చేసుకుంటూ ఆచరిస్తూ కూడా భగవంతుడి దగ్గరికి మనం చేరుకోవచ్చు. ఇవాళ కాలంలోని ఎంతమందికి ఉన్నదండి అంత టైము? వారి కర్మలన్నిటినీ కూడా విడిచిపెట్టి వారు చేస్తున్న ఉద్యోగము, వారు భార్యని పిల్లల్ని అందరినీ విడిచిపెట్టి వారు భగవంతుడి కోసం అనేసనే సమయం అంతా అంకితం చేసేయాలి అని అంటే ఎంతమంది చేయగలరు? ఎవరు చేయలేరు. ఇప్పుడు చాలా కష్టం అది. ఎవరో చాలా చాలా గొప్ప డివోటీస్ మాత్రమే చేయగలరు. కానీ మనలాంటి వారి కోసం ఎవరైతే అంతా కూడా సమస్తం త్యాగం చేసుకొని మనం వెళ్ళలేము అని అంటామో మనకి కూడా ఒకటి చెప్తున్నారు భగవంతుడు. ఏంటి అంటే ఏది నువ్వు త్యాగం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. నువ్వు నీ దీంట్లోనే వర్క్ చేస్తూనే
నువ్వు భక్తిలో ఉండొచ్చు అని అంటున్నారు. సో కర్మ త్యాగము అండ్ మనం అంటే సన్యాసము ఇంకా కర్మ చేస్తూ మనం భగవంతుని చేరుకోవడం అనేది రెండు ఆపోజిట్ కాదు, రెండు కూడా ఒకే దారే అని అంటున్నారు అనమాట. రాదర్ వన్ మస్ట్ లెర్న్ టు వర్క్ ఇన్ రినౌన్స్ స్పిరిట్. సో కానీ ఒకటి మనకు చెప్తున్నారు, మనం చేసే ప్రతి ఒక్క కర్మని కూడా భగవంతునికి మనం దాని ఫలితాన్ని త్యాగం చేస్తూ ఆ రకంగా మనం కర్మ చేసేది అనేది అది ఉత్తమమైనది అని ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అర్జున థింక్స్ దట్ జ్ఞాన ఇంప్లైస్ ద రినౌన్సియేషన్ ఆఫ్ వర్క్ అండ్ దట్ నాలెడ్జ్ అండ్ వర్క్ లైక్ లైట్ అండ్ డార్క్నెస్ ఆర్ కాంట్రడిక్టరీ. సో జ్ఞానము కర్మ అనేది రెండు విపరీత దిశల్లో ఉండేది. మనం కర్మ చేస్తే జ్ఞానం తెచ్చుకోలేము, జ్ఞానం తెచ్చుకోవాలంటే కర్మ చేయకూడదు అనే విషయాన్ని అర్జునుడు అదే భావనలోనే ఉన్నారు. ఎవరైతే వారి యొక్క విధియుక్త ధర్మాలని వారు చేస్తూ ఉంటారో వారికి ఎప్పటికీ భగవద్ జ్ఞానం అనేది రాదు అనేసి అని అనుకుంటున్నారు అర్జునుడు. ఎవరైతే అడవులకు వెళ్ళి తపస్య చేస్తూ ఉంటారో అటువంటి వారికి మాత్రమే భగవద్ చింతన అనేది లభిస్తుంది, అటువంటి వారికి మాత్రమే భగవద్ జ్ఞానం అనేది లభిస్తుంది అని అనుకుంటున్నారు అర్జునుడు. కానీ ఇక్కడ దాన్ని కృష్ణుడు చెప్తున్నారనమాట, అది తప్పు నాయనా అని. కృష్ణ ఎంఫసైజెస్ హౌఎవర్ దట్ వన్ ఇన్ నాలెడ్జ్ షుడ్ ఆల్సో వర్క్. సో జ్ఞానంలో ఉండే వారు కూడా కర్మని చెయ్యవలసినదే అనేసి అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఇప్పుడు అర్జునుడు యాక్చువల్గా అతని కన్ఫ్యూజన్ ఏంటి అంటే వర్క్ ఫర్ సెన్స్ యాక్టివిటీ మస్ట్ బి గివెన్ అప్. సో కర్మ అనేది మన ఇంద్రియ భోగం కోసం అనేసని మనం దాన్ని విడిచిపెట్టాలి అని అంటున్నారు. సరే, ఓకే, గుడ్. కాకపోతే ఫైటింగ్ ఫర్ ఎ కింగ్డమ్ ఈవెన్ విత్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ది సోల్ సీమ్స్ లైక్ అన్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ సెన్సెస్ టు మీ. సో అర్జునుడు ఇప్పుడు ఆలోచిస్తున్నారు, సరే ఓకే నేను రాజ్యం కోసం అనేసి యుద్ధం చేస్తున్నాను, కానీ ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం పెట్టుకునే యుద్ధం చేస్తున్నాను. కానీ అయినా సరే కూడా నాకేం వస్తుంది, వస్తే రాజ్యం వస్తుంది, రాజ్య సుఖం వస్తుంది, కానీ అది కూడా ఇంద్రియ భోగమే కదా మరి అని అంటున్నారు. మరి ఇంద్రియ భోగం కోసం నేను ఎందుకు యుద్ధం చేయాలి అనేసని, కాబట్టి నేను యుద్ధమే విడిచిపెట్టేస్తే పోలేదా అని ఆలోచిస్తున్నాను అనమాట. ఇఫ్ వన్ వర్క్స్ విత్ డివోషన్ దెన్ హౌ ఈజ్ వర్క్ స్టాప్. సో ఇప్పుడు ఒకవేళ ఎవరైనా సరే కూడా భక్తియుక్త సేవ అనేది చేస్తున్నారు అని అంటే వారి కర్మ బంధనాత్ ఏ రకంగా ఇరుక్కుపోతుంది, వారి కర్మ బంధనాత్ ఏ రకంగా అసలు వాళ్ళు పొందుతారు అనేసి అని అడుగుతున్నారు. కర్మ బంధనాత్ నుంచి ఏ రకంగా విముక్తులు పొందుతారు అని. యూ స్పీక్ ఇన్ రిడల్స్, యాక్షన్ ఇన్ యాక్షన్, ఇన్యాక్షన్ ఇన్ యాక్షన్, ఐఎమ్ కన్ఫ్యూజ్డ్. సో ఇందాక మీరు కృష్ణ గోవింద మీరు చెప్పింది ఏంటి అని అంటే ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం పొందుతూ కర్మల్ని చేయాలంటున్నావు, చేస్తాను, కానీ అయినా సరే కూడా నేను చేస్తున్న దేనికోసం యుద్ధము, రాజ్యాన్ని పొందేదానికోసం అని. రాజ్యం పొందడం అనేది ఇంద్రియ భోగమే కదా, ఇంద్రియ భోగం నాకు అవసరం లేదు, కాబట్టి నేను యుద్ధాన్ని విడిచిపెట్టాలనుకుంటున్నాను. తప్పే రకంగా అవుతుంది. మళ్ళీ మీరేమంటున్నారు, భక్తియుక్త సేవతోని చేయి నువ్వు ఏ కర్మం చేసినా సరే కూడా అంటారు. సో నేను భక్తితోని యుద్ధం చేసినా సరే కూడా ఏ రకంగా నేను చేసేది అసలు ఫైనల్ నేను ఎందుకోసం యుద్ధం చేస్తున్నానంటే రాజ్యం కావాలని యుద్ధం చేస్తున్నానంటే ఇంద్రియ భోగం కోసం యుద్ధం చేస్తున్నాను. అది అసలు ఏ రకంగా భక్తియుక్త సేవ అవుతుంది, అది నాకు అర్థం కావటం లేదు, కాబట్టి దయచేసి మీరు నాకు ఇది చెప్పండి అని. సో దీన్ని ఈ ఫ్లో చార్ట్ అనమాట. డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ సోల్, ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం గురించి చెప్పారు. దాని తర్వాత మనం చేయవలసిన విధియుక్త ధర్మాల గురించి చెప్పున్నారు. దాని తర్వాత అందులోనే 2వ అధ్యాయంలోనే చెప్పున్నారు ఆత్మ ఏ రకంగా మనకి కర్మల ద్వారా లేకపోయిన వికర్మల ద్వారా ఏ రకంగా మనం సంసార చక్రంలోనే చిక్కుకుపోయి ఉంటాము అని. ఒకవేళ సంసార చక్రంలోనే చిక్కుకుపోతే మరలా జన్మ, మృత్యు, జర, వ్యాధి అనేది మనకి వస్తూనే ఉంటుందన్నమాట. కానీ అదే ఎవరైతే ఈ రకంగా చిక్కుకుపోకుండా భగవంతుడు చెప్పినట్టుగా భక్తియుక్త సేవ అనేది పాటిస్తారో వారు, అంటే ఎవరైతే వారి విధియుక్త ధర్మాలని పాటిస్తూ దాని ఫలితాన్ని భగవంతుడికి విడిచిపెడతారో వారు భక్తి మార్గంలో ఉన్నట్టుగా అనమాట. భక్తి మార్గంలో ఉండే వారికి యాక్చువల్గా వారికి ఏంటి అని అంటే 2 రకాలుగా వారు వెళ్ళొచ్చు. ఒకటి కర్మ సన్యాసము, అది జ్ఞానాన్ని పెంపొందిస్తుంది, మంచిదే, కానీ ఉత్తమమైనదైతే కాదు, న్యూన్యమైనది అది. కానీ 2వ రకంగా ఉన్నది భక్తియుక్త సేవదే 2వ మార్గం ఉంది. అదేంటంటే నిష్కామ కర్మయోగము, అంటే కర్మలను చేస్తూ ఉండడం, దాని ఫలితాన్ని భగవంతుడికి విడిచిపెట్టడం. భగవంతుని దృష్టిలో ఇది ఉత్తమమైనది అనమాట. నిష్కామ కర్మయోగం అనేది కర్మ సన్యాసం కంటే కూడా ఉత్తమమైనది. సో కర్మ సన్యాసం చేసినా లేకపోయినా నిష్కామ కర్మ చేసినా సరే కూడా ఎటువంటిది చేసినా సరే కూడా జ్ఞానాన్ని పెంపొందిస్తుంది అని భగవంతుడు చెప్పారు. జ్ఞానాన్ని మరి పెంపొందిస్తున్నప్పుడు వారికి
పరిపూర్ణమైన జ్ఞానం వస్తుంది. పరిపూర్ణ జ్ఞానం ఎవరికైతే ఉన్నదో వారికి కర్మ చేయవలసిన అవసరం లేదు. మరి అది భక్తి చేసుకోవాలా లేకపోయినా జ్ఞానం కిందకు వస్తుందా అనేసి అడుగుతున్నారనమాట. సో ఎందుకనంటే కర్మ వారికి చేయవలసిన అవసరం లేదు అని అంటే మరి భక్తి అవుతుందా లేకపోయినా జ్ఞానమా, నేను ఏది చేయాలి మరి అనేసి అడుగుతున్నారన్నమాట. సో ఇక్కడ అర్జునుడు అడుగుతున్నారు కర్మ త్యాగమా లేకపోయినా కర్మ ఫల త్యాగమా అని. ఓకే, సో ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట, సన్యాస కర్మయోగశ్చ నిశ్రేయస్కరౌభౌ తయోస్తు కర్మ సన్యాసాత్ కర్మయోగో విశిష్యతే. సో ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట, సన్యాస కర్మయోగశ్చ అంటే సన్యాసం గాని లేకపోయినా కర్మయోగం గాని నిశ్రేయస్కరౌభౌ తయోస్తు కర్మ సన్యాసాత్ కర్మయోగో విశిష్యతే అంటే నువ్వు కర్మ సన్యాసం కంటే కూడా కర్మయోగో విశిష్యతే, విశిష్యతే అంటే ఉత్తమమైనది అని, దానికంటే బెటర్ అని. కాబట్టి ఒకటి అర్థం చేసుకో, రెండూ మంచిదే, కానీ కర్మ సన్యాసం కంటే కూడా కర్మ యోగం అనేది అది ఉత్తమమైనది అని చెప్తున్నారు అనమాట. వన్ హూ neither hates nor desires the fruits of activities is known to be always renounced. త్యాగం చేసేవారు అంటే యాక్చువల్గా సన్యాసులు అనంటే ఎవరు అనంటే వారు చేసే ప్రతి ఒక్క కర్మకి ఫలితాన్ని వారు విడిచిపెట్టేస్తారు. ఎంతో గొప్ప మంచి పని చేసి ఉండొచ్చు, కానీ దాని తర్వాత దాని గురించి మాట్లాడుకోవడం వారికి ఇష్టం అనిపిస్తుంది అనమాట. దాని గురించి ఎందుకు మాట్లాడుకోవడం, అయిపోయింది, చేసాము అయిపోయింది. దాని గురించి మళ్ళీ మళ్ళీ మాట్లాడుకున్న దానివల్ల మనం దాన్ని చేస్తున్నాము అనేసని ఒక ఫీలింగ్ మనకు ఒకటి వస్తుంది అనమాట. అదే దాని గురించి అనవసరం మాట్లాడుకోవడం అనేసని. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఎంతో కష్టపడ్డారు. ఇన్ఫాక్ట్ జయపతాక్ మహారాజుల వారు కూడా అతని ఆరోగ్యానికి అస్సలు సహకరించటం లేదు, కానీ అతను ఎప్పుడు కూడా ఎంతో శ్రమ పడిపోతూ ఉంటారు. అతను డాక్టర్లు చెప్పేది ఆయనకి ప్రతిసారి ఆయనకి ఉపదేశిస్తూనే ఉంటారు. జయపతాక్ మహారాజుల వారికి ఆయన ఆరోగ్యం బాలేదు, ఆయన ఎంత కష్టపడకూడదు, అతను ఇంత ట్రావెల్ చేయకూడదు, అతను ఇన్ని దీక్షల కోసమని ఇంత ఉపదేశాలు అంతా కూడా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, అతను రెస్ట్ తీసుకోవాలి అని చెప్పారు. కానీ చెప్తే నమ్మరు, రెస్ట్ తీసుకునే టైం అనేది అతనికి దొరకదు. అది ఎవరు క్రియేట్ చేసుకుంటారంటే అతనే క్రియేట్ చేసుకుంటారు. నేను ఒక్క రోజు రెస్ట్ తీసుకున్నానంటే ఎంతో మంది జీవాత్మలు వారికి కృష్ణ భక్తి నుంచి వారు వంచితులైపోతారు, వారికి తెలియకుండా పోతుంది. సో దానికి ఎవరు కారకులు అంటే నేనే కారకుణ్ణి అనేసి అతను అనుకుంటారనమాట. సో అతను గురు మహారాజ్, అతను అసలు చెప్పారు అని అంటే మాత్రం ఉత్తమమైన డివోటి, అతను ఉత్తమ భక్తులు అనమాట అతను. సో ఉత్తమ శ్రేణికి చెందిన భక్తుడు. అటువంటి వారిని ఒకసారి ముఖం జస్ట్ దర్శనం అయితేనే చాలు కొన్ని లక్షల మందికి భక్తి అనేది తోసుకొని వచ్చేస్తుంది. కానీ అతను ఏంటంటే ఇన్సిస్ట్ చేస్తారు, నేను భక్తి గురించి నేను నలుగురికి చెప్పాలి, ఒక్క రోజు ఒక్క క్షణం నేను రెస్ట్ తీసుకున్నా సరే కూడా ఆ ఒక్క క్షణంలోని ఎవరికో ఒకరికి నేను భక్తి నేర్పించుండొచ్చు అనేసని. కానీ దాని గురించి ఎక్కడ కూడా ఏ మాత్రం కూడా అతను ఎంత చేస్తున్నారు అనేది ఎవరికి అతను చెప్పుకోనివ్వరు. అతని ఆరోగ్యం ఎంత క్షీణిస్తోంది అనేది కూడా ఎవరికి చెప్పుకోరు. కానీ అటువంటిది అతని నేచర్ అన్నమాట. గురువుల యొక్క తత్వమే అది. వారు ఎంతైనా శ్రమ పడిపోతారు, కానీ ఏ ఒక్కరికైనా సరే కూడా భక్తి వచ్చే దానికోసం అవకాశం ఉన్నది అని అంటే మాత్రం వారి చేయి మాత్రం అసలు విడిచిపెట్టరు. సో ఇక్కడ భగవంతుడు అదే చెప్తున్నారు. సో వన్ హూ నెదర్ హేట్స్ నార్ డిజైర్స్ ద ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ హిస్ యాక్టివిటీస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఆల్వేస్ రెనౌన్స్డ్. సో మనకి ఇంకోటి కూడా తెలుగులో ఒక సామెత ఉంది కదా, జగమెరిగిన బ్రాహ్మణుడికి దంజమేళ అని. సో దంజం అనేది దేనికోసం అని అంటే వారికి జ్ఞానాన్ని వారు పెంచుకుంటున్నారు అనేసి. అంతా కూడా జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకున్న తర్వాత ఇంకా దంజమే అవసరం లేదు వారికి. ఆ రకంగా ఎవరైతే జ్ఞానాన్ని పరిపూర్ణంగా ఇది చేసుకొని ఉంటారో అటువంటి వారు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వారు కర్మను ఏదైతే చేశారో దాని ఫలితాన్ని మాత్రం భగవంతునికే విడిచిపెట్టాలి, దాని ఆశలు పెట్టుకోకూడదు ఆ ఫలితం మీద. Such a person is free from all dualities, easily overcomes material bondage and is completely liberated. సో ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తున్నారు మాటికి కర్మ బంధనాల నుంచి విముక్తి చెందాలి అని అంటే కర్మ ఫలితాన్ని మీరు భగవంతునికి విడిచిపెట్టేయండి అని. ఎందుకు చెప్తున్నారంటే కర్మ ఫలితాన్ని మనం భగవంతునికి విడిచిపెట్టకపోతే ఏమవుతుంది అని అంటే ఆ ఫలితం గురించే మనం ఆలోచిస్తూ మన మనసునంతా దాని మీద సంలగ్నం చేసుకొని ఉంటాము. మన జీవిత కాలం ఉండేదే చాలా చిన్నది. ఆ చిన్న జీవిత కాలంలోని మనం చేసే కర్మ అనేది చాలా తక్కువ టైం పడుతుంది.
కర్మ కోసం ప్లానింగ్ చాలా తక్కువ టైం పడుతుంది. దానికోసం రిపెంట్ అయ్యేది, అయ్యో నేను ఎంత పెద్ద తప్పు చేసేది, అయ్యో నాకు ఇది రాలేదే, నాకు ఇది వచ్చుంటే ఇలా అయి ఉండేవాడినే, నాకు అలా ఉంటే ఇలా ఉండేవాడినే అని ఇది చాలా టైం ఆక్యుపై చేసేస్తుంది అనమాట. మనం చేసిన తప్పులు వాటన్నిటి గురించి ఆలోచిస్తూ మనకేమవుతుందని అంటే అదే కర్మ బంధనాత్లో మనం చిక్కుకుపోతూ ఉంటాము. అట్లాంటప్పుడు దేహత్యాగం చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది అని అంటే అప్పుడు కూడా ఇదే ఆలోచనలు ఉండిపోతాయి, అరే నేను ఎంత పెద్ద తప్పు చేశాను, అప్పుడు నేను ఇలా చేస్తుంటే మంచి ఉద్యోగం వస్తుండేది, ఇప్పుడు ఇలా చేస్తుంటే నాకు మంచి ప్రమోషన్ వచ్చేది, పెద్ద కారు కొనుక్కొని ఉండేవాడిని, బంగ్లా కొనుక్కొని ఉండేవాడిని, నాకు ఇలా ఉండేది అలా ఉండేది అంటూ పోస్ట్ మార్టం అనాలిసిస్ అంటారు. మనిషి అన్నాక ప్రతి ఒక్కరు చేసేది ఎక్కువ మటుకు ఏది అని అంటే పోస్ట్ మార్టం అనాలిసిస్ మాత్రమే. చేసిన తర్వాత ఆ కర్మని బాధపడిపోతూ ఉండడం, కాబట్టి దాని మీద మనం ఆశ పెట్టుకొని ఉంటూ ఉండడం అనమాట. కాకపోతే భగవంతుడు చెప్పేది ఆ ఆశల్ని వీడుకున్నారు అని అంటే నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి అనే దాని మీద. కానీ ఆ కర్మ అనేది ఏది చేసినా సరే కూడా భగవంతుణ్ణి కూడా తలుచుకుంటూ చేయమని చెప్పారనమాట. కర్మల్ని చేయొద్దని చెప్పలేదు, అలానే భగవంతుణ్ణి విడిచిపెట్టమని చెప్పలేదు అనమాట. ఏ కర్మని చేసినా భగవంతుణ్ణి తలుచుకుంటూ చేయండి, కానీ ఫ్యూచరిస్టిక్ అప్రోచే పెట్టుకోండి. అయిపోయిన దాని గురించి ఫలితాన్ని మాత్రం భగవంతుడికి విడిచిపెట్టేయండి. ఏది ఆలోచించద్దు, ఫలితం నాకు ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉండకూడదు అనేది ఆలోచించద్దు. ఈ రకంగా ఏమవుతుందనంటే మనం మన పనులు చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఎందుకంటే కలియుగంలోని ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వారి యొక్క విధియుక్త ధర్మాలు, ప్రతి ఒక్కరు జాబులు చేస్తున్న వాళ్ళు ఏదో పనులు చేస్తున్నారు. సో అందులోని వాళ్ళు వాళ్ళ పనులు ఆపేసి ఇప్పుడు హౌస్ వైఫ్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లల కోసమని వాళ్ళ భర్త కోసమని వారందరి కోసమని చేసేది వంట నిజం చెప్పాలి అని అంటే ఉద్యోగస్తుల కంటే కూడా అది చాలా చాలా కష్టంతో కూడిన పని, చాలా గొప్ప పని అది. సో అటువంటి గొప్ప పనులు అవంతా కూడా చేస్తూ మీరు ఇది చేయలేను అనేసి అని అనకూడదు, ఇది చేస్తున్నాను కాబట్టి ఆ పనులు చేయలేను. ఈవెన్ జాబ్కి వెళ్ళే వాళ్ళు కూడా జాబ్కి వెళ్తున్నాను కాబట్టి నా వల్ల జపం కాదు, నేను భక్తి అనేది చేయలేను అనేసి అని అనుకోకూడదు. భక్తి చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను జాబ్కి వెళ్ళలేను అని కూడా అనుకోకూడదు. రెండు వేరే వేరే కాదు, రెండు ఒకటే. ఏ కర్మని చేసినా దాని ఫలితం భగవంతుడికి విడిచిపెట్టేయండి, ఏ కర్మని చేస్తున్నా సరే కూడా భగవంతుడిని తలుచుకుంటూ చేయండి. ఈ రకంగా ఈ రెండే రెండు మనం చేసామనంటే మనకి భక్తి మార్గంలోని మనం ఉత్తీర్ణులు అవుతాము. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మనం మెటీరియలిస్టిక్ ఏదైతే కర్మలను మనం చేస్తున్నామో దాంట్లో కూడా అద్భుతంగా మనం చేసుకోగలుగుతాము అని అంటున్నారు కృష్ణుడు. సింపుల్ థింగ్. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే ఉంటారో అటువంటి వారు ఏమవుతుందనంటే ఎవరైతే దాన్ని కాంక్షించరు లేక దాన్ని ద్వేషించరు, అరే నాకు ఎందుకు ఇలా వచ్చింది, నేను ఇది అనుకోలేదే అసలు అని అనుకోకుండా ఉండాలి. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఎస్ నాకు ఇది వస్తే బాగుండు అన్నట్టుగా కూడా అనుకోకుండా ఉన్నారు అని అంటే అటువంటి వారు యాక్చువల్గా ఏంటంటే వారే సన్యాసులు అంటున్నారు అనమాట. అటువంటి వారు ఏంటి అని అంటే చాలా చాలా సునాయాసంగా భవబంధనాలన్నిటి నుంచి కూడా విముక్తులు చెందగలరు అని అంటున్నారు అనమాట. So only the ignorant speak of devotional service as being different from the analytical study of the material world. సాంఖ్య యోగము వేరే కర్మయోగము వేరే అని మాట్లాడేవారు ఎవరు అని అంటే అజ్ఞానులు. సో జ్ఞానము పరిపూర్ణంగా లేని వారు మాత్రమే ఈ రకంగా మాట్లాడతారు. సో జ్ఞానం ఎవరైతే ఉన్నాదో వారు ఈ రకంగా మాట్లాడరు. సో జ్ఞానం అంటే ఏంటి? భగవద్గీత జ్ఞానం. సో భగవద్గీత జ్ఞానం ఉండేవారు ఎవరు కూడా ఈ రకంగా మాట్లాడరు. ఎందుకు అని అంటే వారికి తెలుసు భగవంతుడి కోసం అనేసి మనం ఏది చేసినా కర్మయోగం చేసినా లేకపోయినా సాంఖ్యయోగం చేసినా రెండూ ఒకటే అని. One who knows the position reached by means of analytical study can also be attained by devotional service, and who therefore sees analytical study and devotional service to be on the same level, sees things as they are. ఎవరైతే సాంఖ్యయోగము కర్మయోగము రెండూ కూడా ఒకటే ప్లాట్ఫామ్ మీద ఉన్నది, రెండూ కూడా ఒకటే నేర్పిస్తుంది. భగవద్గీతలోని ఎక్కడ డిస్కనెక్ట్ అనేది లేదు. ఒక చాప్టర్ నుంచి ఇంకో చాప్టర్ ఇది వేరే అన్నట్టుగా లేదు. అన్ని ఒకదానికొకటి మాలలోని ఏ రకంగా అయితే మనకి ముత్యాలంతా కూడా ఒకదాని పక్కన ఒకటి అల్లుకొని ఉంటుందో ఆ రకంగా ఒకదాని నుంచి ఒకటి చెప్తూ వచ్చారు. ఒకదాని కంటే ఇంకొకటి కొద్దిగా బెటర్ అన్నట్టుగా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. ఆప్షన్స్ మాత్రం మనకి ఇచ్చారనమాట. సో ఇన్ మెనీ వేస్ దే ఆర్ బోత్ ది సేమ్, జ్ఞాన అండ్ కర్మయోగ అండ్ భక్తి యోగ. సో సాంఖ్యయోగము కానీ అంటే జ్ఞానయోగము లేక కర్మయోగము భక్తి యోగము రెండూ కూడా దాంట్లోని సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి. ఏంటి అని అంటే సో సాంఖ్యయోగంలోని నేదర్ హేట్స్ నార్ డిజైర్స్ ఫ్రూట్. సో సాంఖ్యయోగంలోని కూడా ఏంటి అని అంటే వారు కర్మని విడిచిపెట్టేస్తారు, కానీ
వారేంటి అని అంటే దేన్ని కాంక్షించరు, దేన్ని కూడా వారు వద్దు అని అనుకోరు. అదే రకంగా భక్తి యోగంలో కూడా అంతే, ఫ్రీ ఫ్రమ్ డ్యుయాలిటీస్ ఉండాలన్నమాట. సో దీంట్లోని కూడా వారు ఏంటి అని అంటే ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తి అయి ఉండాలి. సాంఖ్యయోగంలోని కూడా అలాగే భక్తి యోగంలో కూడా ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తులై ఉండాలి. సో ఇటువంటి వారు కూడా కర్మ బంధనాత్ నుంచి విముక్తులు అవుతారు. సాంఖ్యయోగం చేసేవారు అంటే కర్మ సన్యాసం చేసిన వాళ్ళు, భక్తి యోగంలో ఉండేవారు కూడా విముక్తులైపోతారు. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఇట్ కమ్స్ టు అండర్స్టాండింగ్ దట్ హీ ఈజ్ సోల్, నాట్ ది బాడీ, బికమ్స్ డిటాచ్డ్ ఫ్రమ్ మ్యాటర్. సో వారు ఆఖరికి తెలుసుకుంటారు వారు ఆత్మ, వారి శరీరం కాదు అనేసి. ఈ రకంగా వారు ఏంటి అని అంటే శరీరం నుంచి వారు వేరుగా ఉంటారన్నమాట. జడ పదార్థం నేను కాదు అనే విషయాన్ని వారు ఆఖరికి తెలుసుకుంటారు. కానీ భక్తి యోగంలో ఉండేవారు ముందుగానే తెలుసుకుంటారు, బికమ్ అటాచ్డ్ టు వర్కింగ్ ఫర్ కృష్ణ. సో వాళ్ళు ఏంటి అని అంటే ముందుగానే తెలుసుకుంటారు వారు ఈ శరీరం కాదు, వారు ఆత్మాని. కాబట్టి తెలుసుకున్నప్పుడు ఇంకేం చేస్తారు, భగవంతుని కోసం సంతృప్తి చేసే రకంగా వారు కర్మలను చేస్తూ ఉంటారు. దాన్నే భక్తి అని అంటారు. రెండిట్లోని సిమిలారిటీస్ అయితే ఉన్నాయి, సాంఖ్య అండ్ డివోషనల్ సర్వీస్. In the first process, Sankhya, one has to become detached from matter, and in the devotional yoga process, one has to attach himself to the work of Krishna consciousness. So, కర్మ సాంఖ్యయోగం చేసుకునేవారు, ఓకే, కర్మ సన్యాసం కానీ సాంఖ్యయోగం కానీ ఎవరైతే చేస్తారో వారికి ఏంటి అని అంటే నైతి నేను ఇది కాదు, నేను ఇది కాదు, నేను ఇది కాదు అని అనుకుంటూ ఉంటారు. ఫైనల్ గా వారు తెలుసుకునేది జ్ఞానం ఏంటి అని అంటే వారు ఆత్మ అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవడం. సో కాకపోతే భక్తి యోగంలోనేంటి అని అంటే ఈ రకంగా కాదు, డైరెక్ట్ గా మనం భగవంతుని సంతృప్తి పరిచే దానికోసం అనేసని మనం కర్మను చేస్తూ ఉంటాం. ఎలా చేస్తాము, మనకి భగవద్గీతలో చెప్పేస్తున్నారు, భక్తియుక్త సేవ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి నువ్వు ఈ శరీరం కాదు అని. కాబట్టి భక్తి మార్గంలో ఉండేవారు ఫస్ట్ థింగ్ తెలుసుకునేది ఏమంటే వారి శరీరం కాదు అని. వారు కాబట్టి కృష్ణుని సంతృప్తి కొరకు వారు కర్మలను చేస్తూనే ఉంటారన్నమాట. So actually both processes are the same, although superficially one process appears to involve detachment and other process appears to involve attachment. So ఎవరైతే సన్యాసం చేస్తూ ఉంటారు, కర్మ సన్యాసం, ఇవాళ కాలంలో చూడండి ఎక్కడైనా సన్యాసులు వచ్చారు అని అంటే మాత్రం వారికి అందరూ నమస్కారాలు పెట్టేస్తూ ఉంటారు. అబ్బా ఈయన గొప్ప భక్తుడండి, గొప్ప సన్యాసి అని చెప్పని మన ఇంట్లో పిల్లలందరినీ పంపించి స్వామీజీకి నమస్కారం పెట్టు అంటారు. కానీ యాక్చువల్గా ఎవరైతే మందిరంలోని వాళ్ళు వారి పిల్లలతో పాటు భార్యతో పాటు ఎవరైతే మందిరానికి వెళ్తుంటారో భక్తి మార్గంలో ఉంటారో అటువంటి వారిని అందరూ చాలా లైట్ తీసుకుంటారనమాట. వీళ్ళేంటి, వీళ్ళు కూడా నాలాగా పెళ్లి చేసుకున్నాడు, ఈయన పిల్లలు ఉన్నారు, ఈయన ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాడు, ఈయన మరి భక్తుడు అంటారు. ఈయనకేం తెలుసు అసలు, ఈయన ఆఫీస్కి వెళ్తున్నారు, ఈయన డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు నాలాగే, మరి ఈయనకేం తెలుసు భక్తి గురించి, ఈయన అసలు ఎవరు ఇంతకి, ఈయన కాదు ఆ స్వామీజీ ఎవరో వచ్చారు ఆయనకి కాళ్ళకి నమస్కారం పెట్టాలి. ఇది జన సాధారణులకు అందరికీ కూడా ఉండే ఆలోచన ఇదే అనమాట. యాక్చువల్లీ బోత్ ప్రాసెస్ ఆర్ ది సేమ్. ఇలా ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు యాక్చువల్గా ఏంటి అని అంటే, యాక్చువల్గా చెప్పాలని అంటే రెండు ఒకటే. ఆల్దో సూపర్ఫిషియల్లీ వన్ ప్రాసెస్ అపియర్స్ టు ఇన్వాల్వ్ డిటాచ్మెంట్. సో ఒకటి ఎవరైతే కాషాయ వస్త్రం ఎవరో ఒకరు వేసుకొని వచ్చేస్తుంటారు, బయటికి ఏదో ఒక బండి పెట్టుకొని వస్తారు, లోపల కొన్ని ఫోటోలు పెట్టుకుంటారు, వాళ్ళని చూసేసరికి ఎక్కడ లేని భక్తి వచ్చేస్తున్నాను. అబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బా వీళ్ళు ఎంత భక్తి, వీళ్ళకి అంత సంసారాన్ని వాళ్ళు వదిలేశారు. ఇప్పుడు మనం కాశీ అలాంటి వాటికి వెళ్ళాము అని అంటే అక్కడ కొంతమంది సాధువులు తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు, మంచిదే. కాకపోతే వాళ్ళు వీరి కంటే భక్తులు గొప్పవారు, గొప్ప భక్తులు అనేసి అనుకోవడం అది తప్పు అని అంటున్నారు. ప్రభుపాదుల వారు చెప్పేది ఏంటి అని అంటే, ఒకరు చూసేదానికి అన్నిటినీ కూడా త్యాగం చేసేశారు, అన్నిటినీ వదిలేశారు వారు అన్నట్టుగా అనుకుంటారు. నాగా సాధువులు అంటారు. సో వారు బట్టలు కూడా వేసుకోరనమాట. అటువంటి వారు అబ్బా ఎంత గొప్ప భక్తులు వారు అనుకుంటారనమాట. కానీ ఇస్కాన్ డివోటీస్ ఎవరైతే కనిపిస్తారో వారందరినీ నార్మల్ భక్తులు, అసలు వారు గొప్ప భక్తులు కాదు, వీళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే గొప్ప భక్తులు కాదు అని అనుకుంటుంటారు. అది తప్పు. డిటాచ్మెంట్ ఫ్రమ్ మ్యాటర్ అండ్ అటాచ్మెంట్ టు కృష్ణ ఆర్ వన్ అండ్ ది సేమ్. సో భౌతిక భవబంధనాల నుంచి విముక్తి అవ్వడము, భగవంతునికి శరణాగతి పొందడము రెండు ఒకటే. యాక్చువల్గా ఒకటి అయిన తర్వాత ఇంకొకటి, ఇది అయిందనంటే అది, అదైందంటే ఇది, రెండు కూడా ఖచ్చితంగా జరగాల్సిందే. వన్ హూ కెన్ సీ దిస్ థింగ్స్ see things as they are. సో ఇది ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వారు నిజాయితీగా వారు భక్తి మార్గాన్ని తెలుసుకున్నట్టు అనమాట. merely renouncing all activities yet not engage in devotional service of the Lord cannot make one happy, but a thoughtful person engaged in devotional service can achieve the supreme without delay. ఎవరైతే
వారు అన్ని త్యాగాలు చేస్తూ ఉంటారో, నేను ఈ పండు నేను తినను, దాని భగవంతుడికి నేను దానం చేసేసాను, నేను ఈ ఫలాన్ని త్యాగం చేసేసాను, నేను ఈ కూరగాయలని త్యాగం చేసేసాను అన్నట్టుగా ఆ రకంగా ఎవరైతే ఒక్కొక్కటి త్యాగం చేస్తూ వెళ్తారో భగవంతుని కోసమని, కానీ వారు భక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళరు, ఎవరైతే కర్మల నుంచి కూడా అంత సన్యాసం తీసేసుకున్నారు, నేను ఏ కర్మని చేయను, అడవిలోనే నేను తపస్సు చేస్తూ ఉంటాను అనుకుంటారో మంచిదే. కానీ ఎవరైతే అంత చేస్తూ కూడా భక్తి మార్గం అనేది తీసుకోలేదో, భగవంతునికి సంతృప్తి పరిచేలాగా వారు కర్మ బంధన ఎవరైతే వారు అంటే భక్తి యొక్క సేవ అనేది చేయటం లేదో అటువంటి వారి గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారన్నమాట. అటువంటి వారు ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని ఎప్పటికీ కూడా వారు రుచి పొందలేరు అని అంటున్నారన్నమాట. వారు ఎప్పటికీ దిగులుతోనే వారు ఉంటారు అని అంటున్నారన్నమాట. కానీ తెలివైన వారు ఏం చేస్తారు అని అంటే భక్తి యొక్క సేవలో నిమగ్నమై ఉంటారు. వారి ద్వారా భగవంతుని యొక్క భక్తి యొక్క సేవ ద్వారా వారు భగవంతుని దగ్గరికి కూడా చేరుకునేదానికి అవకాశం ఉన్నది అని అంటున్నారు. ఇక్కడ వర్కింగ్ విత్ డిటాచ్మెంట్. సో పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ నిష్కామ కర్మ. So one performing Nishkama Karma Yoga identifies neither with his body nor the activities that his body performs. సో ఎవరైతే నిష్కామ కర్మ యోగం చేస్తారో వారి గుణగణాలు, వారి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి అని అంటే వారి యొక్క ఐడెంటిటీ శరీరంతో ఉండదన్నమాట. సో వారు చేసే కర్మల ద్వారా కూడా నార్ ది యాక్టివిటీస్ దట్ ఇస్ బాడీ పర్ఫార్మ్స్, ఆ శరీరం చేసే కొన్ని కర్మలు ఉంటాయన్నమాట. ఆ కర్మలు వారు దాన్ని బట్టి వారి అటాచ్మెంట్ అనేది పెట్టుకోరన్నమాట. By his detached actions, he is freed from the reactions of activities. సో ఈ రకంగా వారు వారి కర్మ బంధనా నుంచి విముక్తులవుతారు అని అంటున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆలోచించండి, మీరు కష్టపడి ఒక ఇల్లు కట్టించుకున్నారు. ఒక ఇల్లు ఏదో చిన్న ఇల్లు అయ్యుండొచ్చు, పెద్ద ఇల్లు అయ్యుండొచ్చు, ఏదో కట్టించుకున్నారు. సో ఎవరైనా బయట వారు వచ్చి ఒకవేళ అన్నారంటే ఈ ఇల్లు చాలా చెత్తగా ఉన్నది, అసలు వర్స్ట్గా ఉన్నది, ఏమాత్రం కూడా బాగాలేదు అన్నారంటే ఏమవుతుంది? మనకి కోపం వస్తుంది. అదే మన పిల్లల గురించి ఎవరైనా సరే కూడా వచ్చన్నారంటే మీ పాపకు అసలు తెలివితేటలే పనిచేయదయ్యా, లేక మీ కొడుకు అసలు వారికి బుర్రే లేదు అని అన్నారంటే మాత్రం మనం గొడవ వేసుకునేంత దాకా వెళ్ళిపోతాం. నెక్స్ట్ థింగ్, థర్డ్ ఇన్స్టెన్స్, మనం ఒక ట్రైన్లో వెళ్తున్నాము, ఏదో దీంట్లో జనరల్ కంపార్ట్మెంట్లో కూర్చున్నాము, ఈ స్టేషన్లో ఎక్కాము, నెక్స్ట్ స్టేషన్లో దిగిపోవాలి మనం. ఓకే, సో మనం కూర్చొని ఉన్నాము, ఎవరో వచ్చారు, వచ్చి మనకన్నారు నువ్వు ఏ బర్త్లో అయితే కూర్చొనినా ఆ బర్త్ అస్సలు బాగాలేదు అని. మనం దానికి పట్టించుకుంటామా? ఫస్ట్ కేసు ఎక్కడైతే మనం కట్టించుకున్నామో ఇల్లు, ఆ ఇల్లు బాగాలేదు అని అంటే కొద్దిగా కోపం అయితే వస్తుంది. ఉండాలంటే ఉండి నాతో పాటు, లేకపోయిందా వెళ్ళిపో ఇక్కడి నుంచి. మా ఇంటికి వచ్చి మా ఇంటి గురించే నువ్వు చెత్తగా ఉన్నదని అనేవాడిది నువ్వెవరివి అని చెప్పని మనం పంపించేస్తాము. కొద్దిగా కోపం వస్తుంది అంతే. కానీ రెండో కేసు ఎక్కడైతే మన పిల్లల్ని ఏమైనా అంటారో అక్కడ వాళ్ళతో గొడవ కూడా వేసుకునేదానికి మనం వెనకాడము. ఎందుకంటే నా పిల్లల్ని అనేదానికి నువ్వెవరివి, మా ఇంటికి వచ్చి నా పిల్లల గురించి అంటున్నావు అంటే నువ్వెవడు అసలు ఇంతకీ అని చెప్పిన వాళ్ళతో గొడవ వేసుకొని వీలైతే వారిని కొట్టేదానికి కూడా వెళ్ళిపోతారనమాట. కానీ మూడో కేసు ఎక్కడైతే మనం ఒక జనరల్ కంపార్ట్మెంట్లో ఎక్కుతున్నామో ట్రైన్లోని, నెక్స్ట్ స్టేషన్లోనే మనం దిగిపోవాలి, మనకు అసలు ఆ ట్రైన్తో అటాచ్మెంటే లేదు. ఏంటి ఆ ట్రైన్? కేవలం మనకి నెక్స్ట్ గమ్యస్థానం దాకా చేర్చేదానికోసం అని. ఎవరైనా వచ్చి కూర్చుంటానంటే వచ్చి కూర్చోయా పర్లేదు అని అనుకుంటాం మనం. అసలు మనకు సంబంధం లేదు ఆ సీట్తోని. ఆ సంబంధం ఎంత దాకా అంటే కేవలం ఆ సీట్ నన్ని, లేకపోతే ఆ బోగీనన్ని, ఆ ట్రైన్ నన్ని వచ్చే స్టేషన్లో డ్రాప్ చేసేంత దాకా మాత్రమే దాని యొక్క కర్తవ్యం. దాని తర్వాత దాని మీద అటాచ్మెంట్ పెట్టుకోం, డిటాచ్మెంట్ పెట్టుకోం. మనకి మన పనిని మనం చేసుకోవాలి. మనం ఆలోచించేది ఆ బోగీని ఏ రకంగా ఇంప్రూవ్ చేయాలి, ఆ సీట్ని ఏ రకంగా బాగుపరచాలి అనే దాని గురించి మనం ఆలోచిస్తాము. మనం నెక్స్ట్ స్టేషన్లో దిగిన తర్వాత ఆటో పట్టుకోవాలా, బైక్లో వెళ్ళాలా, కార్లో వెళ్ళాలా, అది మనం ఆలోచిస్తాము. నెక్స్ట్ చేయవలసిన పని ఆలోచిస్తాము. ఆ సీట్ మీద వ్యామోహం పెట్టుకోము. సో ఈ రకంగా ఎందుకు అని అంటే ఇది కూడా మన లైఫ్లో జరిగేదే. నేను ఈ శరీరము అని అనుకున్నంత దాకా ఏమవుతుంది అని అంటే మన ఇల్లులాగా ఉంటుంది అనమాట. దీని మీద ఇంకా వ్యామోహం పెట్టుకుంటూ ఉన్నాము అని అంటే పదవి, నా ఇది పరిస్థితి, నా చుట్టుపక్కల వారు, ధనము, జనము, యౌవనము, అవంతా నాకు అందం బాగున్నది, లేకపోయిందా నా చుట్టుపక్కల నాకు జనాలు బాగున్నారు, నా కోసమని జయజయకారాలు కొడుతూ ఉండే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు, లేకపోయిందా నా దగ్గర డబ్బులు బాగా ఎక్కువ ఉన్నది అని అనుకొని ఈ రకంగా అనుకున్నాము అని అంటే ఏమవుతుంది అని అంటే మనం కర్మ బంధనాత్లో ఇరుక్కుపోతాం. అందుకోసమనే మనకి ఆది శంకరాచార్యులు వారు చెప్పారనమాట, మా కురు ధన జన
యౌవన గర్వం హరతి నిమేష కాల సర్వం. అంటే ఇవంతా కూడా ఎంతసేపు ఉంటుందని అంటే కేవలం హారతి కర్పూరం ఎంతసేపు వెలుగుతుందో అంతసేపు మాత్రమే ఉంటుంది అని. కాబట్టి డిటాచ్మెంట్ అనేది పెట్టుకోవాలి అని అంటే మనం శరీరం మీద వాటి మీద అంతలో మనం ఇది డిటాచ్మెంట్ పెట్టుకోవచ్చు. దాంతో అటాచ్మెంట్ అవసరం లేదు, డిటాచ్మెంట్ పెట్టుకోవచ్చు. కర్మ బంధనాత్లో చిక్కుకోకూడదు అంటే మనం చేసే ఏ కర్మకి కూడా దాని ఫలితాన్ని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు. అటాచ్మెంట్ అంటూ పెట్టుకోవాలంటే భగవంతుని పాద పద్మములతో మనం అటాచ్మెంట్ పెట్టుకోవాలి. దానివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే మనకి కనీసం విముక్తిని పొందుతాం మనం. భక్తి అనేది వస్తుంది. భక్తి అనేది వచ్చింది అని అంటే జ్ఞానం అనేది వస్తుంది అనమాట. అదర్వైజ్ ఏమవుతుంది, మన పిల్లలు, మన భార్య, నా పిల్లలు, నా పదవి, నా డబ్బులు అనే దాని మీదే మనం అటాచ్మెంట్ పెట్టుకుంటూ వెళ్ళాము అని అంటే ఎప్పటికీ కూడా ముందుకు ఎదగలేము మనం. సో పర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్, నిష్కామ కర్మయోగ, పర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్. ఐఎమ్ నాట్ మెటీరియల్ బాడీ, ఐఎమ్ సోల్, పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ద సుప్రీం లార్డ్. I want to render service to him. I work in a detached spirit. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే అనుకుంటారో వారి శరీరం వారు కాదు, వారు ఐఎమ్ ఎ సోల్, నేను ఆత్మని నేను, అండ్ నేను దేవాది దేవుడి యొక్క అభిన్న భాగాన్ని నేను అని ఎవరైతే అనుకుంటారో వారు చేసేది ఏంటి అని అంటే భగవంతునికి భక్తియుక్త సేవ చేసుకుంటారు. వారు ఏ కర్మని చేసినా సరే కూడా వారు వైరాగ్య భావంతో చేసుకుంటారు. వారు ఇప్పుడు ఎవరైతే ఆలోచించండి, ట్రైన్లో వెళ్తున్నారు, ఏ పని ఏమీ లేదు అని అంటే ఆ భోగిని వాళ్ళు చూస్తూ ఉండడం, దీన్ని ఇంప్రూవ్ ఎలా చేద్దాం అని అనుకునే రకం ఉంటారు. కానీ ఎవరైతే గమ్యస్థానానికి చేరుకోండి, నెక్స్ట్ రైల్వే స్టేషన్లో దిగాలి, నేను దిగిన తర్వాత అక్కడి నుంచి ఏం చేయాలి, ఆ ప్లానింగ్ లో ఎవరైతే ఉంటారో వారికి జస్ట్ ఇదొక మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. ఎవరైనా వచ్చి భోగి బాలేదు, లేక మనం కూర్చున్న బెర్తే అసలు బాలేదు అని అంటే కూడా మనం వాళ్ళని పిచ్చోళ్ళు అనుకుంటాం. సర్లే వాక్కో, ఏం వాక్కోవాలో వాక్కో, నాదా ఇదేమైనా మా తాత కొనిచ్చారా అని అంటాం మనం. నాది కాదయ్యా బాబు, నువ్వు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు, ఈ భోగి బాలేదంటే నాకేమి, ఈ కూర్చున్న బెర్త్ బాలేదంటే నాకేమి, నేను నెక్స్ట్ స్టేషన్లోనే నేను దిగేయాలి, నువ్వేం మాట్లాడుకోవాలో మాట్లాడుకో, నాకు ఇంకా ఆలోచించేదానికి చాలా ఉన్నాయని అంటాం మనం. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే వారి గమ్యం గురించి అంటే భగవంతుడి పాద పద్మముల గురించి ఎవరైతే ఆలోచిస్తూ వారి కర్మని కూడా వారు చేసుకుంటూ ఉంటారో, కానీ వైరాగ్య భావంతో కర్మని చేయాలి, కర్మ ఫలితాన్ని మాత్రం భగవంతునికి విడిచిపెట్టేయాలి. ఈ రకంగా ఎవరైతే వారి శరీరము వాటి గురించి ఆలోచించకుండా నెక్స్ట్ దీని గురించి వాళ్ళు వెళ్తారో, కర్మలు ఎలాగో మనం చేయాల్సిన శరీరం అంతా కూడా చేస్తూనే ఉంటుంది. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే ఉంటారో వారు పరమపద సోపానం వారికి అర్హులు అని అంటున్నారన్నమాట. హూ ఇస్ అ నిష్కామ కర్మయోగి. ఎవరు అసలు నిష్కామ కర్మయోగి అని అంటే ఎవరు అని అంటే ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది హూ ఆర్ యూ, అసలు నువ్వెవరివి అని ఎవరైనా అడిగితే మనం తెలుసుకోవాల్సింది నేను కమలేశ గోవింద అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు. కమలేశ గోవింద అనేది భగవంతుని పేరది, కానీ వారి యొక్క దాస కమలేశ గోవింద, కమల నయనాలు కలిగిన ఆ గోవిందుని యొక్క దాసుడిని నేను. అది నా ఐడెంటిటీ, దాస అనే ఆఖరి వర్డ్ లో ఉన్నది. సో అది నేను అని తెలుసుకోవాలి. అండ్ వాట్ వర్క్ డూ యూ డూ, మరి మనం కర్మ ఏది చేసుకోవాలి అని అంటే మనకి ఏదైతే భగవంతుడు మనకి రాసి పెట్టారో మన కర్మని, విధి యొక్క ధర్మాన్ని, దాన్ని పాటించడం అనమాట. హౌ డు యూ వర్క్, మరి మనం కర్మని ఎలా చేయాలి? సరే మనం తెలుసుకున్నాము మనం ఎవరం అనేసని, మనం ఏ కర్మని చేయాలో తెలుసుకున్నాము, మరి ఎలా చేయాలి అని అంటే మనము దాన్ని పరిపూర్ణంగా మనం కష్టపడి మన పరిశ్రమనంతా కూడా ఉపయోగించి దాన్ని మనం చెయ్యాలి. మన వల్ల ఎంత బాగా మనం చేయగలమో అంత బాగా మనం ఆ పని చేయగలుగుతాలి. ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు ఒకవేళ ఇంజనీరింగ్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అని అంటే, ఐఐటి కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నారంటే దానికోసం వారు పూర్తిగా డెడికేషన్ పెట్టి వారు ప్రిపేర్ కావాలి. నీట్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నారంటే పరిపూర్ణంగా డెడికేషన్ పెట్టి వారు ప్రిపేర్ కావాలి. ఉద్యోగం ఏదైనా చేస్తున్నారు ఎవరైనా అంటే వారు పరిపూర్ణంగా వారి ఉద్యోగాన్ని వారు చేసుకోవాలి. కానీ మరి రిజల్ట్స్ ఏం చేయాలి? ఒకవేళ వాళ్ళు సెలెక్ట్ కాలేదు అప్పుడు ఎలాగా, లేకపోతే వారు చేసిన పనికి వారికి గుర్తింపు దొరకలేదు అప్పుడు ఎలాగా అని అంటే అది మాత్రం భగవంతునికి ఇచ్చేయాలి. ఒక్కసారి ఆలోచించండి, భగవద్గీత లేని దాని వల్ల ఇవాళ కాలంలోని ఎంత అనర్థాలు జరుగుతోంది. స్టూడెంట్స్ ఐఐటీల కోసమని, నీట్ కోసమని వాటి కోసం ప్రిపేర్ అవుతారు, చాలా కష్టపడతారు. కానీ కొంతమందికి వస్తుంది, వచ్చిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అని అంటే సెలెక్ట్ అయిపోయారు ఐఐటీల కోసమని, నీట్ కోసం అని అంటే వారు లేనిపోని అలవాట్లకి బానిసలు అయిపోతారు. ఎందుకు బానిసలు అవుతారు? అబ్బా ఇంతకాలం నేను మా అమ్మా నాన్న నన్ను కొట్టి 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 చదివించారు, స్కూల్కి పంపించారు,
అక్కడంతా కూడా ఏంటి అని అంటే తెల్లారుతూనే 4 గంటలకు లేపేస్తారు, రాత్రి 10 దాకా కూర్చొని చదువుకోమంటారు, పర్సనల్ లైఫ్ అనేది ఉండదు, ఫోన్ కాల్ అసలు పేరెంట్స్తో మాట్లాడుకోనివ్వరు, అదంతా కూడా టార్చర్ లైఫ్ అనుభవిస్తాను. ఇప్పుడు నాకు ఐఐటి వచ్చింది లేక ఎన్ఐటి వచ్చింది, ఇప్పుడు నేను ఫ్రీ అయ్యాను, ఏది ఇప్పుడు వాళ్ళంతమంది సిగరెట్ తాగుతున్నా నేను కూడా ఒక సిగరెట్ తాగుతాను అని అనుకుంటారు. ఆ రకంగా వారు ఏంటంటే చెడు అలవాట్లకి బానిసలు అయిపోతారు. లేదు, రెండో పక్షం ఆలోచిద్దాము. ఎవరైతే చాలా కష్టపడ్డారు, వారు చాలా చాలా ఎఫర్ట్స్ పెట్టారు, కానీ వారికి రాలేదు, ఏమవుతుంది అప్పుడు? వారు ఆత్మహత్య యత్నాలు చేసుకుంటారు. అది పేరెంట్స్కి చాలా మందికి కూడా తెలియదు అనమాట. వీళ్ళు డిప్రెషన్లో ఉన్నారు, వీరికి రాలేదు అనేసి. కానీ వారేంటి అని అంటే ఆత్మహత్య యత్నాలు చేసుకుంటుంటారు, ఎందుకంటే వారు కష్టపడ్డారు కానీ వారికి రాలేదు అని. రెండు పక్షాల్లోని తప్పే జరుగుతోంది. వచ్చిన వాళ్ళు చెడు అలవాట్లకి బానిసలైపోతున్నారు, రాని వారు ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నారు. ఎందుకు చేసుకుంటున్నారు అంటే అన్ని వారే చేస్తున్నారు, వారు ఇంత కష్టపడినా వారికి రాలేదు అని అనుకుంటారు. చేది అంటే ఎవరికైతే రాలేదో వాళ్ళు, ఎవరికైతే వచ్చిందో వాళ్ళేమనుకుంటారంటే నేనే అంతా కష్టపడ్డాను అని అనుకుంటారు. కానీ ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే భగవద్గీత ప్రకారంగా నీకు వచ్చినా నీకు రాకపోయినా రెండు పక్షాల్లోని కూడా నువ్వు కాదు అసలు యాక్చువల్గా చేసింది, భగవంతుడు ద్వారా నువ్వు చేయబడ్డావు. సో నీకంటే బాగా కష్టపడిన వాళ్ళు, మనకంటే బాగా కష్టపడిన వాళ్ళు ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు, కానీ వాళ్ళకి మనకంత ఉన్నంత సక్సెస్ కూడా రాలేదు వాళ్ళకి. ఎందుకు అని అంటే ఒకటే ఒక రీజన్, భగవంతుడి అనుగ్రహం వాళ్ళ మీద లేదు, మన మీద ఉన్నది. కాబట్టి మనం ఏంటి అంటే దాని కర్మ ఫలితాన్ని మాత్రం భగవంతుడికి ఎల్లప్పుడూ విడిచిపెట్టేయాలి అని అంటున్నారన్నమాట. స్టడీలీ డివోటెడ్ సోల్ ఆఫర్స్ ద రిజల్ట్స్ టు మీ. సో ఎవరైతే పరిపూర్ణమైన భక్తి భావనతో ఉంటారో అటువంటి వారు మాత్రం ఫలితాన్ని, కర్మ బంధన నుంచి విముక్తి చేసుకోవాలని అంటే వారి కర్మ యొక్క ఫలితాన్ని అన్నిటినీ కూడా భగవంతునికే అర్పించేస్తారు అని. కానీ మిగతా వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అని అంటే అదర్స్ ఆర్ గ్రీడీ ఫర్ ద ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ ద లేబర్. కానీ మిగతా వాళ్ళు ఏంటి అని అంటే వారు ఏ కర్మని చేసినా సరే కూడా దాని ఫలితాన్ని వారు ఎంజాయ్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటారనమాట. దాన్ని పరిపూర్ణంగా ఆస్వాదిస్తూ దాన్ని ఎంజాయ్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటారు. మరి అలాంటి వాళ్ళు ఏమవుతారు అని అంటే ఈ జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి చక్రంలోని రాజరా వలయంలోని వారు చిక్కుకుపోతారు వారు అని అంటున్నారు. సో వన్ హూ వర్క్స్ ఇన్ డెవోషన్, హూ ఇస్ ప్యూర్ సోల్, హూ కంట్రోల్స్ హిస్ మైండ్ అండ్ సెన్సెస్ ఈస్ డియర్ టు ఎవ్రీ వన్. ఎవరైతే వారి మనస్సు ఇంద్రియాల్ని నిగ్రహణ చేసుకొని ఉంటారో, ఎవరైతే భక్తి మార్గంలో ఉంటారో అటువంటి వారికి అందరికీ కూడా అటువంటి వారంటే అందరికీ కూడా ఇష్టమే. ఎవ్రీవన్ ఈస్ డియర్ టు హిమ్. అటువంటి వారు అజాత శత్రువులు, వారికి ఎవరు శత్రువులు అనే వారే ఉండరు. ఆల్దో ఎంగేజ్ ఆల్వేస్ వర్కింగ్, సచ్ ఎ మ్యాన్ ఈజ్ నెవర్ ఎంటాంగిల్డ్. అటువంటి వారు కర్మలు ఎంత చేసుకున్నా సరే కూడా వారి కర్మ బంధనాత్లో మాత్రం చిక్కుకోరు. A person in the divine consciousness, although engaged in seeing, hearing, touching, smelling, eating, moving about, sleeping and breathing, ఎవరైతే భగవంతుని యొక్క భక్తిలో ఉంటారో వారు చూసేదానికి అన్ని కర్మలు చేస్తారు. వారు ఆహారం తింటారు, వారు చూస్తారు, వారు వింటారు, శ్రవణం చేస్తారు, ముట్టుకోవడము చేస్తారు, అన్ని చేస్తారు. కానీ ఆల్వేస్ నో విత్ ఇన్ హిమ్సెల్ఫ్ దట్ హీ యాక్చువల్లీ డస్ నథింగ్ అట్ ఆల్. కానీ అటువంటి వారు మనసులో వారికి తెలుసుంటుందన్నమాట, యాక్చువల్గా నేను ఇది కాదు చేసేది అనేసి వారికి అంతా తెలుసు. బికాస్ వైల్ స్పీకింగ్, ఎవాక్యుయేటింగ్, రిసీవింగ్ ఆర్ ఓపెనింగ్ ఆర్ క్లోజింగ్ హిస్ ఐస్, he always knows that only the material senses are engaged with their objects and he is aloof from them. అటువంటి వారు తెలుసుకుంటారు ఏ కర్మలు చేసినా ఈ శరీరం చేస్తోంది, నేను కాదు. ఇప్పుడు శరీరానికి ఆహారం ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి శరీరం కోసమని నేను ఆహారం పంపిస్తున్నాను, అంతేగాని నా కోసమని కాదు. కాబట్టి శరీరం కోసం పంపించేటప్పుడు దాన్ని ప్యూరిఫై చేసి పంపిద్దాం, భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టి పంపిద్దాము అన్నట్టుగా వారు ఏ కర్మని చేసినా భగవంత్ సంబంధం చేస్తూ ఉంటారనమాట దాని కర్తవ్యాన్ని. సో ఇది చెప్పున్నారన్నమాట. బ్రహ్మణ్యాదాయ కర్మాణి సంఘం త్యక్త్వా కరోతి యః లిప్యసేన సపాపేన పద్మపత్ర ఇవాంభసం. ఎవరైతే బ్రహ్మణ్య ఆదాయ కర్మాణి అంటే ఎవరైతే భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు వారు ఏ కర్మ బంధనాలు లేకుండా చేస్తారో అటువంటి వారు సంఘం త్యక్త్వా కరోతి యః, వారేంటి అని అంటే అనవసరమైన చెడు సాంగత్యంతో ఉండుకుంటారో అటువంటి వారు భగవంతునికి ఏదైతే కర్మ బంధన, అది కర్మ ఫలాన్ని అన్నిటినీ కూడా భగవంతుడికే త్యాగం చేసేసి, కానీ వారు చేసే కర్మలంతా కూడా వారు చేస్తూనే ఉంటారో అటువంటి వారికి లిప్యస్తే నస పాపేనా, వారికి పాపం అనేది అస్సలు అంటుకోదు. ఎలాగా అంటే
పద్మపత్ర ఇవాంభసం. సో ఇది లోటస్ ఆకులు ఏదైతే ఉంటాయో పద్మ ఆకులు. సో వాటికి ఆకులు ఏ రకంగా అయితే నీటి బొట్టు వాటి మీద ఉంటుంది, ఒకసారి ఆ ఆకు నుంచి కిందన నీరు పడిపోగానే తామర ఆకు మీద నీటి బొట్టు ఎప్పుడైతే కిందన పడిపోతుందో ఆ ఆకు మళ్ళీ డ్రైగా ఉంటుందన్నమాట. అసలు దాని మీద ఒకప్పుడు ఆ నీటి చుక్క ఉండేది అన్నట్టు కూడా ఎవరికి తెలియదు అనమాట. ఆ రకంగా వారు ఈ సమస్త కార్యములు చేస్తూ కూడా ఈ లోకంలో ఉంటూ కూడా వారేంటి అని అంటే కర్మ బంధనాత అనేది అటువంటి వారికి చిక్కుకోదు అని అంటున్నారు అనమాట. So the yogis abandoning attachment act with body, mind and intelligence and even the senses only for the purpose of purification. So ఈ రకంగా యోగులు అనే వారు ఏంటి అని అంటే వారు దేని మీద కర్మలను విడిచిపెట్టరు, కర్మ బంధనా దారి తీసే వారి కర్మ ఫలితాన్ని మాత్రం భగవంతునికి వారు విడిచిపెట్టేస్తూ ఉంటారు. ఈ రకంగా వారు వారి మనస వాచ కర్మణ అంతా కూడా భగవంతునికే వారు డెడికేట్ చేసేస్తారు, వారు భగవంతునికే ఇది దాన్ని ఆఫర్ చేసేస్తారనమాట. ది స్టడీలీ డివోటెడ్ సోల్స్ అటైన్స్ అన్అడల్టరేటెడ్ పీస్ బికాస్ హీ ఆఫర్స్ ది రిజల్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్టివిటీస్ టు మీ. వారికి ఉత్తమమైన మనశ్శాంతి అటువంటి భక్తులకు లభిస్తుందంటే ఎందుకు లభిస్తుంది అని అంటే వారు కర్మ యొక్క ఫలితాలన్నింటినీ కూడా భగవంతునికే అర్పించేస్తారంట. కర్మ ఫలితాన్ని భగవంతుడికి అర్పించేశారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆలోచించండి, నేను ఇప్పుడు ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ మీకు ఏదైనా అప్పచెప్పాను, మీకు భగవద్గీత ప్రీచింగ్ మీరు లేకపోయినా కనీసం ఒక్కొక్కరినైనా మీరు తీసుకురావాలి అని నేను మీకు అప్పచెప్పాను అనుకోండి, ఒక్కొక్కరికి రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇప్పుడు మనం అటెండ్ అవుతున్నాం భగవద్గీత, మనం తెలుసుకుంటున్నాం, కానీ మీ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ప్రతి ఒక్కరూ కనీసం ఒక్క భక్తుడిని ఎక్కడో దిగించి కొత్త వారిని మీరు తీసుకురావాలి లెవెల్ 1 కోసమని అని చెప్పాను అనుకోండి, అది ఎవరి రెస్పాన్సిబిలిటీ అవుతుంది? మీదే రెస్పాన్సిబిలిటీ అవుతుంది. ప్రతి ఒక్కరూ వారు ఒక్కొక్కరిని తీసుకురావాలి అంటే అది మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ అయిపోతుంది. ఎప్పుడవుతుంది? ఎప్పుడైతే మీరు దాన్ని మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ అని భావిస్తారో అప్పుడు అది మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ అయిపోతుంది. మరి ఒకసారి భగవంతుడిని ఆలోచించండి, మనం మన కర్మని చేసేసాము, దాని ఫలితాన్ని భగవంతునికి అర్పించేసాం. స్వామి నేను మీకు అర్పించేశాను, ఇక మీ ఇష్టం, మీరు దాన్ని ఎలా చేయాలనుకుంటే అలా చేసుకోండి. నాకు అనుకూలంగా ఇవ్వాలనుకుంటే అనుకూలంగా ఇవ్వండి, ప్రతికూలంగా ఇవ్వాలంటే ప్రతికూలంగా ఇవ్వండి, నాకు ఇబ్బంది లేదు అని అనుకున్నామనంటే భగవంతుడు ఎప్పటికీ కూడా ఏంటి అని అంటే సుహృదం సర్వభూతానాం, అందరికీ కూడా అతను ఏంటి అని అంటే చాలా ప్రియమిత్రుడు అనమాట. కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనకి మంచి జరిగేలాంటిదే, ఓవరాల్ మంచి జరిగేలాంటిది ఏదో అతనే చూసుకుంటారు, మనకి దాని గురించి వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. వేరే ద పర్సన్ హూ ఇస్ నాట్ ఇన్ యూనియన్ విత్ ద డివైన్, హూ ఇస్ గ్రీడీ ఫర్ ది ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ లేబర్ బికమ్స్ ఎంటాంగిల్డ్. ఎవరు కర్మ బంధనాత్లో చిక్కుకుంటారు అని అంటే ఎవరైతే వారి ఫలితాన్ని వారు కోరుకుంటూ ఉంటారో, లేదు ఇది నేను కష్టపడ్డాను, ఇది నాకే, నేనే ఎంజాయ్ చేయాలి, ఇది నేను ఇది ఎవరికి ఇవ్వను అనేసి ఈ రకంగా లోభం అనేది కూడా వారిలోకి వస్తుంది. అటువంటి వారు మాత్రం ఏంటంటే జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి చక్రంలోనే పడిపోతారు అని అంటున్నారు అనమాట. సో నృగ అనే ఒక రాజు కూడా ఈ రకంగానే జరిగిందనమాట. అతను ఏంటి అని అంటే ఒకప్పుడు ఆయన ఒక మంచి రాజు అనమాట. నృగ అనే రాజు శ్రీమద్ భాగవతంలో ఇస్తున్నారు దీని గురించి. సో అతనేంటి అని అంటే చాలా దాన ధర్మాలు అవంతా చేస్తారు, కానీ ఆ దాన ధర్మాలు చేసేది ఎందుకు అని అంటే దాని ఫలితాన్ని అతను అనుభవించాలి అనేసని, భగవంతునికి సంతృప్తి చేర్చే దానికోసం అనేసని ఈ దాన ధర్మాలు చేయరు ఆయన. సో ఒకసారి ఏమవుతుందని అంటే ఈయన పాతకాలంలోనే ఏంటి అని అంటే గోవులే దానం అనమాట, అంటే గోవులే ధనం అంటే కూడా. సో గోవులన్నీ డబ్బులు అప్పటి కాలంలోని సపరేట్ గా ఉండేది కాదు. ధన ధాన్యము అని అంటే వజ్రాలు వైడూర్యాలు అవంతా కాదు, గోవులే అప్పటి కాలంలో ధనం అనమాట. కాబట్టి అతను ఏం చేసేవారంటే గోవులను దానం చేస్తూ ఉండేవారు అతను బ్రాహ్మణులకి, సద్బ్రాహ్మణులకి. సో ఒకసారి ఏమవుతుందని అంటే ఏదో ఒక బ్రాహ్మణుడి అతని యొక్క గోవు కలిసిపోతుంది అనమాట ఈ దీంట్లో మందలోని ఏదైతే ఇతను దానం చేస్తున్నారో. సో అది తెలియకుండా ఈ రాజు ఏం చేస్తారంటే ఇంకొక బ్రాహ్మణుడికి ఆ గోవుని దానం చేసేస్తారు. దానం చేసిన తర్వాత ఈ రకంగా గోవులు అయిపోతాయి. సో ఒక బ్రాహ్మణుడు ఎవరికైతే దానం ఇచ్చారో ఆయన ఇంటికి తీసుకెళ్తూ ఉంటారు ఆ గోవుని. ఇంకో బ్రాహ్మణుడు వస్తారు, అయ్యోయ్యో నేను తెల్లారి నుంచి నా గోవు తప్పిపోయింది, ఎక్కడ తప్పిపోయిందా అని చూస్తున్నాను, మీ దగ్గరికి వచ్చేసిందా అండి అని అంటారు. లేదు నా దగ్గరికి రావడం కాదు, నాకు రాజు దానం ఇచ్చారు ఈ గోవుని, ఇది నా గోవు అని అంటారు. కాదు కాదు స్వామి, ఓ బ్రాహ్మణోత్తమ, ఇది నా గోవు, ఇంటి నుంచి తప్పిపోయి వచ్చేసింది ఇది అని అంటే ఇద్దరు రాజు దగ్గరికి చేరుకుంటారు. ఆ రాజు చాలా రిక్వెస్ట్ చేస్తారు, మీకు దీని బదులుగా ఈ ఆవు బదులుగా నేను వేరే ఆవుని ఇస్తాను అని అంటే కూడా వారిద్దరూ ఒప్పుకోరు అనమాట. నావు నాకు ఇచ్చేయండి అని అంటారు మొదటి బ్రాహ్మణుడు. మీరు నాకు ఈ ఆవే దానం ఇచ్చారు కాబట్టి నేను ఈ ఆవునే పట్టుకెళ్తాను అని అంటారు.
ఫైనల్గా ఏమవుతుందంటే ఇద్దరు ఆవును తీసుకొని వెళ్ళారనమాట. సరే స్వామి, మీరు రాజు, మీరు ఈ ఆవుని మీరు తీసేసుకోండి, మీరే పెట్టుకోండి, నాకు అవసరం లేదండి అని అంటారు. ఇద్దరు బ్రాహ్మణులు వెళ్ళిపోతారు. ఆయన ఎన్నో పుణ్యకార్యములు చేశారు, గోదానాలు చేశారు. కాబట్టి పుణ్యం వల్ల అతనికి ఏంటంటే స్వర్గము లభిస్తుంది. కానీ ఇతను ఈ పాపం అనేది చేశారు. ఒక బ్రాహ్మణుడికి తన గోవు నుంచి వంచితం చేశారనమాట. ఆ గోవుని తీసేసుకున్న వారు అయ్యారు. కాబట్టి అతనికి దాని యొక్క పాపం కూడా తగిలింది. సో దానివల్ల ఏమవుతుందని అంటే ఫైనల్ గా యమధర్మరాజు పిలిపించి అడుగుతారనమాట. ఇతను ఎప్పుడైతే శరీరాన్ని త్యాగం చేస్తారో మృగరాజు, అతనికి అంటారు, ఓ రాజన్, మీరు ఈ రకంగా పాపము చేశారు, పుణ్యము చేశారు, ముందు మరి ఏది అనుభవించాలనుకుంటున్నారు అని అంటే, నేను చేసిన పాపానికే ముందు నాకు కర్మబంధనానికి, దానివల్ల నాకు ఫలితాన్ని ఇవ్వండి అని అంటే, అతన్ని ఏం చేస్తారంటే వెంటనే ఒక బావిలో ఒక బల్లిలాగా సృష్టించేస్తారనమాట. కొన్ని వేల కొద్ది సంవత్సరాల కొద్దీ ఆయన బావిలో బల్లిలాగానే ఉంటారనమాట. సో ఒకానొకప్పుడు కృష్ణుడు తన కొడుకు మరియు పిల్లలందరితోని సో వస్తారనమాట ఒక పిక్నిక్ కోసం అని. సో సాంబుడు కూడా అతని కొడుకు, అతను జాంబవతితో పుట్టిన కొడుకు అనమాట. సాంబుడు ఏం చేస్తారంటే ఒకసారి నీళ్లు కోసం అనేసి వెతుక్కుంటూ ఒక ఎండిపోయిన బావి దగ్గరికి వెళ్తే అక్కడ బల్లి కనిపిస్తుంది అనమాట. సాంబుడు వచ్చి చెప్తారనమాట, తండ్రి గారు అందులోపల ఒక బల్లి చిక్కుకొని ఉన్నది, చాలా లోతుగా ఉన్నది ఆ బావి అని అంటే, అప్పుడు కృష్ణుడు తన ఎడం చేయబెట్టి కింద దాకా వెళ్ళి ఆ బల్లిని పైకి తీసుకొని వస్తారు. కృష్ణుడు జస్ట్ స్పర్శ మాత్రం చేత అతను ఏంటి అని అంటే మళ్ళీ అతనికి ఒరిజినల్ శరీరం ఒక రాజులాగా వచ్చేస్తుంది. సో అప్పుడు కృష్ణుడు అడుగుతారనమాట, ఎందువల్ల జరిగింది, ఏంటి మీ వృత్తాంతం, మిగతా వారికి చెప్పండి అని. కృష్ణుడికి అయితే తెలుసు, కానీ మిగతా వారికి కూడా చెప్పండి అని అంటే అప్పుడు అతను చెప్తారు, నేను ఈ రకంగా నా కర్మ బంధనాత్ వల్ల నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. నేను పుణ్య ఫలాన్ని నేను అనుభవించాలి అని అనుకున్నాను. నేను దాన్ని భక్తి కొద్దీ భగవంతుడికి అర్పించేద్దామనే భావన నాకు లేదు. నేను దాన్ని అనుభవిద్దామని అనుకున్నాను. కాబట్టి నేను చేసిన తప్పది, దానివల్ల బల్లిలాగా నేను జన్మం తీసుకోవాల్సింది వచ్చింది అని అతను చెప్తారనమాట. సో ఈ రకంగా మనం ఏంటి అని అంటే కర్మ బంధనాత్లో ఎప్పుడు చిక్కుకుంటామనంటే మనం ఆ కర్మ ఫలితాన్ని మనం ఎంజాయ్ చేయాలని అనుకున్నామంటే అప్పుడు మనం కర్మ బంధనాత్లో చిక్కుకుంటాము. సో ఇక్కడతోని మనము ఈ అధ్యాయంది విరామం తీసుకుందాము. సో నెక్స్ట్ వీక్ మనం మిగతాది చూసుకుందాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ